জয়েন করেছে স্যার আমাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে একসঙ্গে ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমাদের মাঝে আইপিআর এর ডিরেক্টর স্যার আছেন, আমাদের মাঝে স্যার উপস্থিত আছেন শহীদুল ইসলাম স্যার আছেন, আমাদের জয়েন্ট কমিশনার অফ ট্যাক্সেস স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো? স্যার আছি ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো আছি আলহামদুলিল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Distinguished participant, CPT is the part of our members development program which is annually organized by the FCTB. You know that FCTB is the research-based non-profit organization working in the tax awareness, tax education, research, skill development and revenue literacy for development of Bangladesh. In this moment, I would like to introduce our honorable guests, those who are present here. Here also our chief guest, Dr. Abdul Mannan Shikdar, member VAT and Intelligence, National Board of Revenue, Government of Bangladesh, and founder advisor of FCTB. And our honorable founder president of FCTB, Mr. Mozaffar Ahmed, FCMA FCS, founder member of FCTB, and president of founder of the ICSB. Here also present our Mr. Faizul Latif Chowdhury, member BCS Customs and VAT and ex-councillor Brussels, advisor of FCTB. Mr. Afzal Hossain, Sir, additional secretary, Government of Bangladesh, advisor of FCTB, and Mrs. Nasrin Begum, ex-joint commissioner, Ministry of Law. Mr. Amirur Rahman, director DGIC, founder advisor of FCTB. Here also present keynote presenter, VAT and SD part, Dr. Abu Yusuf, joint secretary, Ministry of Finance, Government of Bangladesh, advisor of FCTB. And present also Mr. Akbar Hossain, additional commissioner, first secretary of the NBR. He will present the customs part. And also present here Mr. Manohar Hossain, FCA, FCMA, FCS, founder advisor, under member of the FCTB, and we will present our income tax part. And official discussion here present Mr. Mohidul Islam, joint commissioner of taxes, National Board of Revenue, Professor Dr. H.R. Rahan Johardar, Professor IUIU, and Director IBR, and Johurul Islam, Chartered Accountant. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, I'm very happy to see a galaxy of professionals, especially we always get the benefit and the advantage of having with us the NBR high executives who are basically our assets. They know the philosophy of the government as well as the how they have got the plan, how to collect the money and how to advise also the Minister of Finance to be careful in executing this project. The other important thing is that there are a lot of developments are coming up now in the new normal situation. I believe that this will have positive impact on the project. Ms. Jahangir for giving us floor to say a few words on this. Thank you very much. Dr. Abu Yusuf sir is joint secretary, is already joined, and also Afzal Hossain sir, additional commissioner is also joined, and one of our special guests, Mr. Arshad Jamal Dipu, he is the vice president of BGMEA. He is also with us. Now the session is also our keynote presentation. Our first part is also keynote presentation, tax, customs and VAT. Then we'll come to the question and answer session. Then we'll come to our special guest speech, and then our chief guest, Dr. Abdul Mannan Shikdar sir, will be sum up. Keynote speaker, you know already, Manohar Hossain, FCA, FCMA, FCS already finished his part. Hossain sir, additional commissioner, and now he is the first secretary of the NBR for your excellent and thoughtful deliberation. Honorable guest, and Dr. Abu Yusuf sir, he is the PhD from the Monash University, Australia. Now he is working as a joint secretary, Ministry of Finance, and before that he also the VAT specialist in the OSEC, and he was also the lecturer of the Dhaka University early in the life, and he left that university and then he joined in the BCS VAT and Customs cadre. And we are very proud that sir is also founder advisor of the FCTB, and he is not also the government officer, he is also visionary leader to build the Bangladesh as a developed country. I am requesting our honorable teacher, Dr. Abu Yusuf, to deliver his speech about VAT and SD part.
আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে আমি আমার প্রেজেন্টেশনে স্বাগত জানাই। আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি মোজাফফর স্যার, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব আব্দুল মান্নান শিকদার স্যার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য, আমাদের অতিরিক্ত সচিব আফজাল স্যার আছেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জনাব জাহাঙ্গীর মানিক, বিশিষ্ট লেখক, জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক এবং একজন কাস্টমস এবং ভ্যাট এক্সপার্ট জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী স্যার, আমাদের ইউআইইউর জোয়ারদার স্যার, উপস্থিত অন্যান্য মেহমানবৃন্দ, আমার আগে যারা কিনোট দুটো প্রেজেন্ট করেছেন মনোয়ার এবং আকবর, এবং আমার সুপ্রিয় পার্টিসিপেন্টস বৃন্দ এবং যারা আমাদের এই সিপিডিতে অংশগ্রহণকারী হিসাবে যোগদান করছেন, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যে আসলে সিপিডি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। এখানে আমরা 1-1.5 ঘন্টার ভিতরে 3টা বড় আইন এবং বিধিমালা এবং বিশাল ট্যাক্সের যে জগৎ, সেটা নিয়ে আমরা আসলে কাউকে মাস্টার বানাতে পারবো না। এবং কেউ যদি মনে করে যে সিপিডিতে অংশগ্রহণ করে আমি সব শিখে যাব, তাহলে সেটা হবে আসলে একটা ভুল ধারণা। কাজেই আমরা এই আশাবাদ পোষণ করব না যে আমরা সিপিডি থেকে ট্যাক্সের সবকিছু শিখবো যদি না আমরা আগে না শিখে থাকি। তবে আমি দেখলাম যে আমাদের পার্টিসিপেন্টসদের অনেকেই, বেশিরভাগই এফসিটিভিতে কোর্স করছেন এবং আমাদের ক্লাসে তারা ছিলেন, এবং আমি মনে করি যে তাদের জন্য খুব কঠিন হবে না যদি আগের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে। আজকে সিপিডির উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত আমাদের যে জাতীয় বাজেট ঘোষিত হলো 2020 এবং 21, এই বাজেটে প্রধান 3টা যে কর আদায়ের যে 3টা বড় সোর্স, দ্যাট মিনস আয়কর, ভ্যাট এবং কাস্টমস, এই 3টা ট্যাক্স রিলেটেড কি পরিবর্তন হয়েছে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব। আসলে এটা স্টক টেকিং বলতে পারেন, যে কি পরিবর্তন হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য জিনিসগুলো আমি জাস্ট বলবো, এবং এখানে বিশদ ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকবে না। এখানে এটা কোনো ক্লাসরুম না যে আমরা একটা টপিকের উপরে 2 ঘন্টা বক্তৃতা রাখবো। আমরা 20 মিনিটের ভিতরে পুরো ভ্যাট এবং এসডি জগৎ আমরা আলাপ করবো। কাজে আপনারা দয়া করে একটু মনোযোগী থাকবেন, শেষ করব। এখানে আমি ব্যাখ্যা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড দিব না, কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড মনোয়ার এবং আকবর চমৎকার ভাবে তাদের উপস্থাপনায় আমাদের কর আদায়ের উৎস, আমাদের জাতীয় বাজেটের সাইজ, টোটাল বাজেট কত এবং তোর মধ্যে এনবিআর থেকে কত ট্যাক্স আসছে, এনবিআর এর মধ্যে আবার কাস্টম, ভ্যাট এবং ইনকাম ট্যাক্সের কোন সোর্স থেকে কত আসছে সেটা বলেছে। তো ওইগুলোতে আমি যাবো না, আমি সরাসরি ভ্যাট আইন এবং বিধির কি পরিবর্তন হয়েছে সেটা নিয়ে একটুখানি বলবো। তার আগে একটু 2 মিনিট বলে রাখি, আপনারা জানেন যে আমরা গত বছরের বাজেট থেকে আমরা নতুন ভ্যাট এবং এসডি আইন চালু হয়েছে, এবং নতুন ভ্যাট এবং এসডি আইন পূর্বের আইনের থেকে অনেক পরিবর্তন আসছে, এবং আমাদের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে আমাদের স্টুডেন্ট, প্র্যাকটিশনার সবাই খুবই চিন্তিত যে ভ্যাট আইনটা কেমন হবে। তো আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের নতুন ভ্যাট আইনে ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু পজিটিভ পরিবর্তন আসছে, যেটা একটুখানি আমি বলতে চাই। যেমন আমাদের পুরাতন আইনে একটা সমস্যা ছিল, সেটা ছিল যে ব্যবসায়ীদেরকে একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নামে একটা অ্যাকাউন্টে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে রাখতে হতো, এবং একটা বৃহৎ অঙ্ক সেখানে জমা দিতে হতো, যেটা তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা ব্লক হয়ে থাকতো। এবং আপনারা যারা ফাইন্যান্সের স্টুডেন্ট, আপনারা জানেন যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল বলে একটা কথা আছে, এবং তাদের ক্যাপিটাল কস্ট অনেক বাড়তো, কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বেড়ে যেত। তো নতুন আইনে এই ধরনের কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই, তাদেরকে অগ্রিম টাকা সরকারি খাতে জমা দিয়ে রাখতে হবে না। তারপরে দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে নতুন আইনে আপনার অনেক ট্রান্সপারেন্সি বেড়েছে, অনলাইনে আপনার রিটার্ন সাবমিট করা যাবে, ট্যাক্স জমা দেওয়া যাবে, এবং সবচেয়ে বড় যেটা ব্যবসায়ীরা আমার ধারণা যে ওয়েলকাম করবে বা করেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের পুরাতন আইনে যে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড ছিল, তা ছিল যে 80 লক্ষ টাকার বেশি হলেই কিন্তু ভ্যাটের আওতায় বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হতো। বর্তমান নতুন আইনে এই থ্রেশহোল্ডটাকে বাড়িয়ে আপনার 3 কোটি টাকা করেছে। তাতে যেটা হয়েছে, আপনার 3 কোটি টাকার নিচে যারা আছে তারা আপনার
ভ্যাটের কম্পালসরি যে বুক কিপিং এবং রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যাকাউন্টস কিপিং এর যে তাদের এডিশনাল কমপ্লায়েন্স কস্ট, সেটা থেকে তারা মুক্তি পাবে। তো এই দুটো ছোটখাটো জিনিস আমি বললাম। তার এছাড়া আরো অনেকগুলো পজিটিভ পরিবর্তন আছে, যেমন আপনার ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট, ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট, তারপরে অনলাইনে রেকর্ড কিপিং, তারপরে অনলাইনে ডিপোজিট দেওয়া, এই জিনিসগুলো আছে। তো আমরা আজকে নতুন এবং পুরাতন আইনের কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিসে যাব না, তবে আলোচনা সুবিধার্থে আমি দু একটা কথা বললাম। এখন আমি মূল পরিবর্তনে আসছি। আমাদের এই বর্তমান অর্থ বছরের বাজেটে ভ্যাট এবং এসডির ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হয়েছে? সবচেয়ে বড় পরিবর্তন যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে আমাদের উপকরণের ডেফিনেশন। আমাদের 2012 সনে যে আইন ছিল তাতে উপকরণের কোনো সংজ্ঞা ছিল না, এবং গত বছর যখন আমাদের আপনার নতুন আইন প্রথম চালু হলো তখনও আমাদের আইনে উপকরণের সংজ্ঞা ছিল না। বছরের মাঝামাঝি সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে উপকরণের একটা সংজ্ঞা দেয়া হয়, এবং 1991 সনের আইনের প্রায় হুবহু উপকরণের সংজ্ঞাটা আবার নতুন করে এবার নিয়ে আসা হয়। তো উপকরণের সংজ্ঞার মধ্যে আপনার যে জিনিসগুলো আছে, যেমন র ম্যাটেরিয়ালস অফ অল টাইপ, ল্যাবরেটরি রিয়াজেন্ট, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরি অ্যাক্সেসরিজ, তারপরে ফুয়েল, প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল, সার্ভিস, মেশিন পার্টস, এগুলো আপনার পাবে, রেয়াত পাবে। কিন্তু কিছু কিছু আইটেমকে উপকরণ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, এক্সক্লুড করা হয়েছে, যেমন ল্যান্ড, লেবার, বিল্ডিং, অফিস ইকুইপমেন্ট, তারপরে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার কনস্ট্রাকশন, রিপেয়ার, রিনোভেশন, একইভাবে ফার্নিচার আছে, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, ফ্যান, লাইটিং আছে, জেনারেটর পারচেজ, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, আর্কিটেকচার, প্ল্যানিং, ট্রাভেলিং, তারপরে আপনার যানবাহন ভাড়া লিজ, ভ্রমণ আপ্যায়ন, কর্মচারী কল্যাণ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ, অফিস, শোরুম, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, ভাড়া। এখন এই যে জিনিসগুলো যেগুলো আমাদের উপকরণ থেকে এক্সক্লুড করা হয়েছে, আমাদের পার্টিসিপেন্টদের জন্য আমি বলছি যে এর ইমপ্লিকেশনসটা কি। এর ইমপ্লিকেশনসটা হচ্ছে উপকরণের ক্ষেত্রে যে আইটেমগুলো এক্সক্লুড করা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে রেয়াত দাবি করা যাবে না কিংবা পাওয়া যাবে না, অর্থাৎ রেয়াতের ক্ষেত্রে একটা লিমিটেশন আরোপ করা হয়েছে। আমরা দেখবো যে আমাদের এই বছরের বাজেটে আপনার অ্যাডভান্স ট্যাক্সের একটা রেটে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আপনারা জানেন যে আমাদের 1991 সনের যে আইন ছিল তাতে অ্যাডভান্স ট্যাক্সের কনসেপ্ট ছিল না। আমরা জানতাম যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স, সবাই আমরা জানতাম যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স। কিন্তু আমাদের নতুন যে ভ্যাট এবং এসডি অ্যাক্ট 2012 হলো এবং যেটা গত বছর থেকে বাস্তবায়ন শুরু হলো, এক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে একটা নতুন ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছে, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডভান্স ট্যাক্স। এবং এই অ্যাডভান্স ট্যাক্সটা আসলে আর কিছুই না, এটা মূলত ব্যবসায়ী পর্যায়ে যে ভ্যাট আরোপ হবে তা আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আদায় করে নেওয়া। এবং এই অ্যাডভান্স ট্যাক্সের রেট ছিল 5%, তবে এই বছর ব্যবসা বান্ধব করার জন্য এই অ্যাডভান্স ট্যাক্সের রেট ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মস, যারা ম্যানুফ্যাকচারার, তাদের জন্য 4%। ইনপুট ট্যাক্স, আমাদের বর্তমান বাজেটে ইনপুট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে একটুখানি পরিবর্তন করা হয়েছে, যেটা আমি আপনারা যদি পর্দায় দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন যে ইমুভেবল প্রপার্টি অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি উপরে যে ট্যাক্স দেওয়া হবে সেই ট্যাক্সটা ইনপুট ট্যাক্স হিসাবে কাউন্ট করা হবে না। সো এই ক্ষেত্রে ইনপুট ট্যাক্স থেকে আপনার যে স্কোপ ছিল ব্যবসায়ীদের, তার থেকে একটুখানি স্কোপ লিমিটেড হয়েছে, ইমুভেবল প্রপার্টিটার থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে। আরেকটা পরিবর্তন আসছে আমাদের ভ্যাট আইনের ব্যক্তির সংজ্ঞায়। ব্যক্তির সংজ্ঞায় আপনারা যদি দেখেন একেবারে সর্বশেষ যেই ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে আদার বিজনেস এন্টারপ্রাইজ। এটা আসলে আগের সংজ্ঞায় ছিল না। সো ব্যক্তির সংজ্ঞাটাকে ওয়াইড করা হয়েছে, আদার বিজনেস এন্টারপ্রাইজ বলে এটার স্কোপ অনেক বাড়ানো হয়েছে। এবং আমি যতদূর বুঝতে পারি এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে ভ্যাটের কাভারেজটাকে আরো বাড়িয়ে নেওয়া। ট্যাক্স ডিটারমিনেশন, আমি আগে আমাদের মূল কনসেপ্টে কি পরিবর্তন আসছে সেটা দেখছি। আমাদের ট্যাক্স ডিটারমিনেশন যেটা ছিল সেটা আগে ছিল যে শুধু কমিশনার ট্যাক্স নির্ধারণ করতে পারতেন, অর্থাৎ আপনারা জানেন যে নতুন আইনে ট্যাক্স ডিটারমিনেশন তখনই হয় যখন কোনো করদাতা যথাসময়ে তার দাখিলপত্র দাখিল না করে থাকেন, অর্থাৎ দাখিলপত্র দাখিলে ব্যর্থ হন, অথবা
তার দাখিলপত্রে কোনো ভুল তথ্য বা মিথ্যা বা আপনার গরমিল কিছু থাকে, যদি ভ্যাট অথরিটির মনে হয় যে এই ক্ষেত্রে ট্যাক্স ফাঁকির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ট্যাক্স ফাঁকির জন্য তারা মিথ্যা বিবৃতি দিচ্ছে, তাহলে কমিশনার আগে ট্যাক্স ডিটারমিন করতে পারতেন কাগজপত্র অ্যানালিসিস করে। কিন্তু এখন এই বাজেটে কমিশনার থেকে এই ক্ষমতাটা ডাউন দ্য লাইন আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কমিশনারের নিচে যারা আছেন, যে ক্ষেত্রে যিনি অ্যাডজুডিকেশন অফিসার হবেন বা যে ক্ষেত্রে যিনি জুরিসডিকশনের দায়িত্বে থাকবেন, যেমন ডিভিশনাল অফিসার, তিনি এখন কর নির্ধারণ করতে পারবেন। সো এই ক্ষেত্রে একটা কশন আছে ফর ট্যাক্স পেয়ার্স, যে তাদের প্রতি একটা বার্তা দেওয়া হয়েছে যে দেখো, আগে কিন্তু শুধু কমিশনার ক্ষমতাবান ছিল, এখন তোমরা যদি মিথ্যা বিবৃতির আশ্রয় নিয়ে থাকো অথবা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কোনো চেষ্টা করে থাকো এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে আমার সকল অফিসারই কিন্তু তোমাদের ট্যাক্স ডিটারমিন করতে পারবে এবং যেটা তোমাদের জন্য খুব সুখকর হবে না। এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে দেখবেন আমাদের ডেফিনেশনে আগে যেটা ছিল যে শুধু পণ্যের ব্যাপারটা ছিল, যে পণ্য শুধু এক্সপোর্ট অফ এনি গুড। এখন এই এনি গুড শব্দটা অর্থাৎ পণ্য শব্দটা বাদ দেওয়াতে এখন এক্সপোর্টের কাভারেজটা ব্যাপক হলো, অর্থাৎ পণ্য এবং সেবা ইনক্লুডিং ডিমড এক্সপোর্ট আমাদের এক্সপোর্টের সংজ্ঞায় আসবে। অর্থাৎ রপ্তানি বলতে এখন পণ্য রপ্তানি, সেবা রপ্তানি এবং ডিমড এক্সপোর্ট, যেটা সবগুলোই আমাদের এখানে কাভার হবে। আর আরেকটা জিনিস এবারের বাজেটে সহজ করা হয়েছে, যেটা ছিল যে আমাদের গত বছর পর্যন্ত কনসেপ্টটা এরকম ছিল যে ইন্টিগ্রেটেড ট্যাক্স ইনভয়েস শব্দটা ছিল, ইন্টিগ্রেটেড ট্যাক্স ইনভয়েস এবং উইথহোল্ডিং সার্টিফিকেট, দুটো কনসেপ্ট একসাথে ছিল। এবার এই জিনিসটাকে সহজ করে সমন্বিত কর চালানপত্র শব্দটা বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন যেটা ইস্যু হবে ভ্যাটেবল পণ্য সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতো একটা কর চালান ইস্যু হবে, সমন্বিত কর চালানপত্র এখন আর কিছু নেই। আইনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যেটা আগে 1991 সনের আইন বা বিধিমালায় ছিল না, নতুন আইনের দুটো কনসেপ্ট আসছে, একটাকে আমরা বলি ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আর একটাকে বলি আমরা ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট। এখন যারা ভ্যাট আইন নিয়ে, নতুন আইন নিয়ে ট্রেনিং নিয়েছেন এবং যারা আমাদের এই এফসিটিভিতে কোর্স করছেন, আপনারা জানেন যে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে এমন কতগুলো ইনসিডেন্ট বা অ্যাডজাস্টমেন্ট ইভেন্টস, যে সমস্ত ঘটনার কারণে বা যে সমস্ত লেনদেনের কারণে বা যে সমস্ত ইনসিডেন্টসের কারণে একজন করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ হ্রাস পাবে। তো এরকম যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে সেইগুলো ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসাবে আপনার অ্যাকাউন্টসে মেনটেন করতে হবে এবং তার করদাতার প্রদেয় করের পরিমাণ কমে যাবে। তো এই ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা লিস্ট আমাদের 2000 নতুন যে আইন আছে সেই আইনের ডেফিনেশনে দেয়া হয়েছিল। এটা গত বছর ছিল। এই বছর একটা সুখের খবর হচ্ছে যে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টটাকে অনেক সিম্পলিফাই করা হয়েছে এবং কিছু ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল যেগুলো আসলে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এগুলো প্র্যাকটিস হয় না। এবং যেমন ধরেন সেকেন্ড হ্যান্ড গুডস পারচেজ ফর রিসেল, বাংলাদেশে সেকেন্ড হ্যান্ড আসল সাধারণ স্বাভাবিক লেনদেনই আমরা অ্যাকাউন্টস ফর বা ভ্যাটের আওতায় আনতে পারিনি। সেকেন্ড হ্যান্ড গুডসকে ভ্যাটের আওতায় আনা এবং সেটাকে অ্যাকাউন্টস ফর করা এখনো সুদূর করা হতো। সে কারণে আপনারা দেখেন যে নিচে যেগুলো আমি কেটে দিয়েছি লাল কালি দিয়ে, এগুলো আগে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টের আওতায় ছিল, এগুলো এখন ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টের স্কোপটা একটুখানি কমেছে। আর যে তালিকাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টে যে 8টা বা 9টা আইটেম আছে, এই প্রত্যেকটা ঘটনা আমরা আলাদাভাবে ক্লাসে আলাপ করে থাকি এবং এই ঘটনাটা ঘটলে করদাতার করের পরিমাণ কমে যায়। যেমন আমি এখানে একটা জিনিস আলাপ করতে পারি, যেমন প্রথমটাই যদি আমি আলাপ করি যে এই ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর দ্য মানি পেইড অ্যাজ অ্যাডভান্স ট্যাক্স। আপনারা জানেন আমদানি পর্যায়ে সকলকে 5% হারে অ্যাডভান্স ট্যাক্স দিয়ে আসতে হয়। তো এই অ্যাডভান্স ট্যাক্সটা আপনার করদাতা পরবর্তীতে তার প্রদেয় কর নির্ণয়ের সময়ে কিভাবে বাদ দিতে পারে? অ্যাজ এ ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট। যেহেতু করদাতা এই টাকাটা অগ্রিম দিয়ে আসছে ব্যবসায় পর্যায়ে ট্যাক্স, সো করদাতার কর নির্ণয়ের সময় অগ্রিম করটা ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসাবে বাদ যাবে এবং বাদ গেলে পরে তার প্রদেয় কর কমবে। একইভাবে এ ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর ইনপুট ট্যাক্স পেইড ইন দ্য কেস অফ এক্সপোর্টস এর ক্ষেত্রে যদি কোনো ইনপুট ট্যাক্স দিয়ে থাকে তাহলে সেটাও
বাদ হবে। এইভাবে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো প্রত্যেকটা অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আমাদের আলাদা আলাদা ডিসকাশন করি আমরা ক্লাসে, এবং আমাদের এই আজকের উদ্দেশ্য হলো যে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টের আপডেটেড অবস্থাটা কি, অর্থাৎ কোনগুলো ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে বাদ গেছে এবং কোনগুলো আছে সেটা আমরা দেখালাম। তারপরে স্লাইডে আমরা যাব। তাদের জন্য ভালো খবর যে ভ্যাট পেমেন্ট করার জন্য, বিশেষ করে বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, এই ইউটিলিটিস বিলের ক্ষেত্রে আগে আপনার ভ্যাট দেওয়ার সময় ছিল 60 দিন কোষাগারে টাকা জমা দেওয়ার। এখন এই টাকাটা জমা দেওয়ার সময় 1 মাস বেড়ে 90 দিন হয়েছে। সো এই ক্ষেত্রে একটু বেশি সময় পাওয়া যাবে ভ্যাট জমা দেওয়ার জন্য, স্পেশালি ইউটিলিটির উপরে। এখন আমি ধারা 46 নিয়ে, যেটা আমাদের ভ্যাট আইনের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকশন, এবং যেটাকে আমরা বলে থাকি যে ভ্যাটকে যে বিজ্ঞান ভিত্তিক ট্যাক্স বলা হয়, যে ট্যাক্স রিবেট বা ইনপুট ক্রেডিট, বাংলায় আমরা বলি কর রেয়াত। এই কর রেয়াতের ক্ষেত্রে কিছু কিছু চেঞ্জ এবার বাজেটে এনেছে। যেমন একটা চেঞ্জ হচ্ছে, যদি দেখা যায় যে কোনো ক্ষেত্রে কোনো পণ্যের ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্টের মধ্যে পণ্যের ইনপুট প্রাইসের পরিবর্তন 7.5% বেশি হয়, অর্থাৎ গত বছর যা ছিল বা গত সময়ে যা ছিল, যদি কোনো সময়ে বা কোনো মাসে দেখা যায় হঠাৎ করে কোনো ইনপুট প্রাইসের দাম 7.5% থেকে, টোটাল দাম 7.5% থেকে বেড়ে মানে চেঞ্জ হয়, সেটা বাড়তেও পারে কমতেও পারে। শব্দটা ইউজ করেছে চেঞ্জ, নট ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ। ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্টে যদি ইনপুটের প্রাইস 7.5% চেঞ্জ হয়, 7.5%-এর বেশি, তাহলে সেটা ডিক্লারেশন দিতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের সেকশন 46-এর পরিবর্তন আনা হয়েছে। যদি কেউ এইরকম 7.5%-এর বেশি পরিবর্তন হওয়ার পরেও যদি ডিক্লারেশন না দেয় এবং ভ্যাট অথরিটিকে জানিয়ে না থাকে, তাহলে বলা হচ্ছে ওই যে প্রাইসটা চেঞ্জ হচ্ছে তার উপরে ইনপুট যে রেয়াত হবে, সেই রেয়াতটা তাকে অ্যালাউ করা হবে না। অর্থাৎ রেয়াতটা অ্যালাউ করা হবে না, এই ধরনের একটা নেগেটিভ চেঞ্জ এনে আমাদের করদাতাদেরকে এই যে বিগ চেঞ্জ যদি হয়ে থাকে ইনপুট প্রাইসে, সেটা যাতে আমাদের কর কর্তৃপক্ষকে জানাতে তারা বাধ্য হয়, সেই কারণেই সম্ভবত এই পরিবর্তনটা আনা হয়েছে। আরেকটা জিনিস এবারের বাজেটে আসছে, সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট কস্টের উপরে আপনার 80% পর্যন্ত রেয়াত দেওয়া হবে। তো এটা একটা ওয়েলকাম চেঞ্জ, যে ট্রান্সপোর্টকে 80% হিসাবে ট্রান্সপোর্ট কস্টের উপরে রেয়াত দেওয়ার মানে হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্টকে আসলে উপকরণ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তনটা দেখেন, সেটা খুবই একটা ওয়েলকাম পরিবর্তন, যে ইনপুট ক্রেডিট যেটাকে আমরা কর রেয়াত বলে থাকি, এটাকে কেউ আপনার ইনপুট রিবেটও বলে, আবার কেউ ক্রেডিটও বলে। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না। এটা মূল বক্তব্য হচ্ছে যে রেয়াতের কনসেপ্টটা আছে সেইটা। এই রেয়াতটা নেওয়ার সময়টা আমাদের আইনে 2 মাস ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে 4 মাস করা হয়েছে, এবং 46(1)-এর গতে 2 মাসের জায়গায় 4 মাস করা হয়েছে। এটা ভালো যে আপনার 4 মাস পর্যন্ত ইনপুট নেওয়া যাবে, কিন্তু এটার অন্যরকমও আছে। সেটা হচ্ছে যে ব্যবসায়ীদের জন্য এটা কিছুটা অসুবিধাও হতে পারে, কারণ একটা ব্যবসায়ী যদি তার রেয়াতের শর্ত মেনে 4 মাসের মধ্যে যদি সে রেয়াত পুরোপুরি রেয়াত সম্পূর্ণটা না নিতে পারে, তাহলে কি হবে? এটা একটা সমস্যা আছে। এটা ডেফিনেটলি এটা নিয়ে আমাদের অথরিটিতেও আলোচনা হচ্ছে যে এই 4 মাসটাকে কি করা যায়, যাতে করে কোনো করদাতা রেয়াতে নিতে কোনো টাইম বারের সম্মুখীন না হন। ট্যাক্স ইনভয়েস এবং উইথহোল্ডিং সার্টিফিকেট বলে এখন আর কিছু থাকবে না। এখন এটা খুব সিম্পলিফাইড হয়েছে। এখন শুধু ট্যাক্স ইনভয়েস, কর চালানপত্র আগে যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকবে। সেকশন 49-এ ওই একই কথাই বলা হয়েছে যে এটা বোঝা যায় যে ভ্যাট ডিডাকশন এট সোর্স, সেটা যদি আপনি ভ্যাট ডিডাকশন এট সোর্স যদি এর বেনিফিটটা নিতে যান, তাহলে আপনার সার্টিফিকেট লাগবে। আর 49(5)-এ যেটা যোগ করা হয়েছে, এটা একটা ওয়েলকাম ডিসিশন। সেটা হচ্ছে যে যারা আপনার সাব কন্ট্রাক্টিং কাজ করেন, যদি কেউ সাব কন্ট্রাক্টিং এর উপরে একবার পুরো ট্যাক্সটা দিয়ে দেন, তাহলে ওই সাব কন্ট্রাক্টর যদি আবার অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করে, তাহলে তাদেরকে আবার সাব কন্ট্রাক্টরকে ফার্দার
আপনার ট্যাক্স দিতে হবে না, এটাই ভ্যাট আইনের সেকশন 53-তে কি বলা হয়েছে যে এটা খুব সিম্পল, যে কেউ ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিতে পারবে না, যেটা আমি আগেও বলেছি। যদি তাদের যিনি ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট চাচ্ছেন তিনি যদি তার যে ট্যাক্সটা কেটে রাখা হয়েছে সেই তার সপক্ষে কোনো সার্টিফিকেট প্রডিউস করতে না পারেন, অর্থাৎ ট্যাক্স ডিডাকশনের সোর্সের সার্টিফিকেট লাগবে টু ক্লেম ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট। পরিবর্তন আমি বলবো যে আমাদের আগে এই জিনিসটা, এই সেকশনটা ছিল না। 64 সেকশন ক এবং খ দুটো যোগ হয়েছে এবারে। ইট ইজ অ্যান ওয়েলকাম চেঞ্জ ডেফিনেটলি ফর দি ট্যাক্স পেয়ার্স। সেটা হচ্ছে কোনো বিশেষ অবস্থায় দুর্যোগ, মহামারী, যেমন করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক যেটা ছিল, সেই করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক বা যুদ্ধ, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের আইনে যেটা ছিল আসলে দাখিলপত্র দাখিলের একটা নির্দিষ্ট ডেট ছিল। কিন্তু এবারে করোনার কারণে এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে, আপনার লকডাউনের কারণে, যে আমাদের সম্মানিত করদাতারা দাখিলপত্র দিতে পারছিলেন না এবং ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি প্রবলেমেটিক। তো যাই হোক, এটা আমাদের সরকার এটাকে আপনার তাৎক্ষণিকভাবে, পার্লামেন্ট মনে হয় সম্ভবত তখন ছিল না, আপনার একটা অধ্যাদেশ করে দাখিলপত্র যাতে সরকারের অনুমোদন নিয়ে এনবিআর দাখিলপত্র পেশের সময়সীমা বাড়াতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছে, যার কারণে এখন থেকে দাখিলপত্রের সময়সীমা বাড়ানো যাবে। এনবিআর সরকারের অনুমতি নিয়ে দাখিলপত্র পেশের সময়সীমা বাড়াতে পারবে। আমাদের যাদের ইনপুট ট্যাক্স এবং রিসিভেবল মানে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টটা তার আউটপুট ট্যাক্স এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এবং ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টের থেকে বেশি হয়, অর্থাৎ সোজা বাংলায় যদি আমরা বলে থাকি, এত জটিলতায় না যেয়ে, যে সমস্ত করদাতার সরকারের নিকট তারা যা দেনা আছে তার চেয়ে তারা সরকার থেকে পাওনার পরিমাণ বেশি, অর্থাৎ তাদের পেয়েবল অ্যামাউন্টটা নেগেটিভ। নেগেটিভ মানে হচ্ছে যে সরকার ওই করদাতার কাছে কিছু পাবে না, বরং করদাতা সরকারের কাছ থেকে পাবে। সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সে আস্তে আস্তে এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবে 6 ট্যাক্স পিরিয়ডে, অর্থাৎ 6 মাসের মধ্যে সে আস্তে আস্তে এটাকে তার প্রদেয় করের বিপরীতে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে এবং এরপরে তখন সেটা উনি রিফান্ড নিতে পারবেন। এবং এখানে বলা হচ্ছে 6 মাসের পরেও, 6 মাসের পরে, এটা অবশ্য এখনো আইনে একইভাবেই আছে, 6 মাসের পরেও যদি তার ব্যালেন্স থাকে তাহলে সেই ব্যালেন্সটা যদি 50,000 টাকা হয় তাহলে সেটা সে ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে আর তাহলে সে রিফান্ড নেবে। তো এটাতে খুব একটা পরিবর্তন নাই, এটা আমি এখানে দিয়েছি মূলত যে জিনিসটা বলার জন্য, সেটা হচ্ছে যে টাইমটাকে একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আরেকটা কথা বলার জন্য যে 3 মাসের মধ্যে এই রিফান্ডটা দেওয়ার জন্য একটা আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে। ট্যাক্স ডিটারমিনেশন, এটা অলরেডি আমি বলেছি যে আগে শুধু কমিশনার করতে পারতেন, এখন সহকারী কমিশনারের নিম্নে নয় এমন কেউ এই ক্ষমতাটা এনজয় করবেন এবং এটা ট্যাক্স পেয়ারদের জন্য আপনার ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করাটা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এর মাধ্যমে। আর ভ্যাট অফিসাররা আগে যেমন ধরেন নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, তারা কমিশনারের থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে লিখিত নোটিশ দিয়ে যে কোনো ব্যবসায়ীর প্রেমিসেস, অঙ্গন, কারখানা, এই সমস্ত জায়গায়, সেবা প্রদান স্থান, এগুলা ম্যানুফ্যাকচারিং জায়গায় যেতে পারতেন, কাগজপত্র দেখতে পারতেন, কিন্তু সেটা তারা করতে পারতেন দিনের বেলায়। রাতের বেলায় মানে সূর্য অস্ত থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এটা করা যেত না এবং তারা ব্যাংক অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করতে পারতেন কমিশনার থেকে ক্ষমতা নিয়ে। নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর। কিন্তু এইবারে একটা নতুন সাবসেকশন 4 অর্থাৎ ধারা 83-তে একটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেটাতে বলা হচ্ছে যে যদিও অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার বা ডিভিশনাল অফিসারকে ক্ষমতাটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একজন রেভিনিউ অফিসার, বা তার মানে আপনারা যারা ভ্যাটের বাইরে তারা জানতেন যে সুপারিনটেন্ডেন্ট, আগে বলা হয়তো সুপারিনটেন্ডেন্ট, কাস্টম সুপারিনটেন্ডেন্ট বা ভ্যাট সুপারিনটেন্ডেন্ট, এখন সেই পদবীর পরিবর্তন হয়ে রেভিনিউ অফিসার। সেই রেভিনিউ অফিসার কিন্তু তার নিজের এলাকায় সে কিন্তু এই ক্ষমতাটা এখন থেকে পাবে। এটা একটু খেয়াল করেন, ট্যাক্স পেয়ারদের জন্য এখানে কিন্তু একটা বার্তা আছে যে আগে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নিচে কেউ কিন্তু আপনার এই বাড়িঘর মানে ভ্যাটের প্রেমিসেস কিংবা কাগজপত্র নোটিশ দিয়ে দেখতে পারতেন না।
এখন কিন্তু যার যার জুরিসডিকশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নিচে অর্থাৎ সুপারিনটেন্ডেন্ট, যাকে আমরা এখন রেভিনিউ অফিসার বলি, তিনিও কিন্তু কাগজপত্র দেখতে পারবেন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং স্থল কিংবা সাপ্লাই প্লেস, সার্ভিস এবং আপনার বিজনেস প্লেস পরিদর্শন করতে পারবেন এবং অ্যাকাউন্টস করতে পারবেন। তার মানে হচ্ছে এখানে একটা বার্তা আছে যে যেই রেভিনিউ অফিসার তার নিজের এলাকায় কিন্তু সে কিন্তু এখন একটা অনেক বেশি ইনক্রিজড অথরাইজড অথরিটি তাকে দেওয়া হয়েছে এবং উদ্দেশ্যটা কিন্তু হচ্ছে যে মোর স্ক্রুটনি, ক্লোজ মনিটরিং এবং প্রয়োজনে যাতে ট্যাক্স ফাঁকির ইনসিডেন্ট গুলোকে আনআর্থ করা যায়, অর্থাৎ ট্যাক্স ফাঁকি হ্রাস করার একটা পদক্ষেপ। আপনারা জানেন, যারা আকবর সাহেব প্রেজেন্টেশন করেছেন এবং আকবর যে ক্লাসে আপনার কাস্টমস অ্যাক্ট পড়িয়ে থাকে, আমি জানি সে খুব চমৎকার লেকচার দিয়ে থাকে। তো আমাদের কাস্টমস অ্যাক্টে সামারি অ্যাডজুডিকেশন বলে একটা কনসেপ্ট আছে। সামারি অ্যাডজুডিকেশন হচ্ছে যে আপনার যদি কেউ কোনো ট্যাক্স পেয়ার তার অপরাধ স্বীকার করে এবং অপরাধ স্বীকার করে সে যদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে বলে যে আমি অপরাধ করেছি, তো এই জন্য আমি শোকজ ছাড়াই, হিয়ারিং ছাড়াই আমি সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশ প্রার্থনা করি, এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় সামারি অ্যাডজুডিকেশন। তো এটা কাস্টমসে ছিল, ভ্যাটে ছিল না। আমাদের নতুন আইনে এবারে এই ধারা 86(3)তে ফাইন্যান্স অ্যাক্ট 2020 মাধ্যমে আপনার এই ধরনের একটা প্রভিশন নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে যদি কোনো অনিয়ম হয়ে থাকে এবং ট্যাক্স পেয়ার যদি মনে করে যে উনার সময় বাঁচিয়ে দ্রুত উনি অনিয়মটা নিষ্পত্তি করতে চান, বছরের পর বছর, মাসের পর মাস অপেক্ষা না করে এবং মানসিক যন্ত্রণা না নিয়ে উনি উনার ভুলটা স্বীকার করতে চান, তাহলে উনাকে কিন্তু এই ধরনের একটা সুযোগ দেওয়া হবে যে কোনো শোকজ করা ছাড়াই এবং হিয়ারিং ছাড়াই অল্প সময়ের ভিতরে এই সামারি অ্যাডজুডিকেশন করে এই বিষয়টা নিষ্পত্তি করা যাবে। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আপনাদের সবাইকে, ইনক্লুডিং মাই পার্টিসিপেন্টস, আপনারা সবাই মনে রাখবেন, কাস্টমস এবং ভ্যাটে যারা কাজ করবেন বা কনসালটেন্ট হিসাবে আপনারা ভবিষ্যতে কাজ করবেন, যে সামারি অ্যাডজুডিকেশনের ক্ষেত্রে একটা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ হয়। অনেকে মনে করে যে সামারি অ্যাডজুডিকেশন করলে মনে হয় আমার আপিল করার ক্ষমতা থাকবে না। এই ব্যাপারটা ঠিক নয়। সামারি অ্যাডজুডিকেশন মানে হচ্ছে সে দোষ স্বীকার করে সময় বাঁচিয়ে দ্রুত একটা ন্যায় নির্ণয় চাচ্ছে, সিদ্ধান্ত চাচ্ছে। কিন্তু সামারি অ্যাডজুডিকেশনের পরেও আপনার করদাতার আপিলের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে, অর্থাৎ সামারি অ্যাডজুডিকেশনের পরেও করদাতা আপিল করতে পারবে। এটা ন্যায় বিচারের একটা অংশ, এটা মনে রাখতে হবে। করদাতার আপিলের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না। এটা খুব কঠিন কিছু না, এটা সংক্ষেপে বলে আমি শেষ করব, পরের স্লাইডে যাব। এটা হচ্ছে যে রিকভারি অফিসার আগে হতো একজন নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ ডেপুটি কমিশনার, যে ভ্যাটের বকে আদায়ের জন্য একজন রিকভারি অফিসার নিয়োগ করা হতো, উনি ডিসি পদের নিচে ছিলেন না। এইবারের বাজেটে সেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পর্যন্ত ক্ষমতায়ন করা হয়েছে, অর্থাৎ রিকভারিটা যাতে সহজ করা যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পর্যন্ত রিকভারি অফিসার নিয়োগ করা যাবে। আরেকটা জিনিস, সেটা নিয়ে কিছুটা সমালোচনা হয়েছে, আপনারা জানেন যে এবারের আইনে আপিলের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে যখন কোনো আপিল করতে হয় কাস্টমস বা ভ্যাটে কিংবা ইনকাম ট্যাক্সে, তাহলে যে টাকার পরিমাণটা নিয়ে আপিল, ডিসপিউট বিটুইন ট্যাক্স অথরিটি অ্যান্ড দি ট্যাক্স পেয়ার, যেটাকে আমরা বলি যে দাবিকৃত করের পরিমাণ, আপিলের ক্ষেত্রে গত বছর পর্যন্ত ছিল যে দাবিকৃত করের 10% টাকা জমা দিয়ে কমিশনার আপিলের নিকট আপিল করা যেত। এখন এবারে চেঞ্জ ফাইন্যান্স অ্যাক্টের মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে যে না, এটা 20% জমা দিতে হবে। তো এর কারণে যেটা হয়েছে যে আপিল করার ক্ষেত্রে মানে মানে অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে কেউ আপিল করবে না, আপিল করার ব্যাপারটা ডিসকারেজ হলো। আবার যেখানে জেনুইন মেরিট থাকবে সেখানে আপিল করাটা একটুখানি ডিফিকাল্ট হবে। আর অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা, আগে 10% জমা দেওয়া লাগতো, এখন 20% জমা দিয়ে তারপর আপিল করতে হবে। তবে এখানে একটা ব্যতিক্রম আছে, ব্যতিক্রমটা হচ্ছে যদি কমিশনার আপিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ ট্রাইব্যুনালে আপিল করে, তখন কিন্তু আর তাকে এই পার্সেন্টেজ অর্থাৎ 20% জমা দিতে হবে না। সো আমরা এখানে যেটা বুঝলাম যে গতবারের তুলনায় এবারে যে চেঞ্জটা আনা হয়েছে, 10% থেকে বাড়িয়ে 20% করা হয়েছে, তাতে আপিল করাটা একটু কঠিন হবে। চেঞ্জ করা হয়েছে, আগের ফর্মটা ভুল ছিল যে আপনার টার্নওভার ট্যাক্সের এনলিস্টমেন্টের ক্ষেত্রে 2.4 ইউজ করা, 2.1 ইউজ করা হতো, আসলে এটা 2.4 হবে, ফর্মটা ভুল ছিল, আর কিছু। এটা আমরা অলরেডি বলেছি, দুটো খুবই ওয়েলকাম নিউজ, যে যদি
অব্যবহৃত পণ্য কিংবা ব্যবহারের অনুপযোগী কোনো ইনপুট থাকে, খেয়াল করেন, অব্যবহার্য পণ্য যেটা ব্যবহার করা যাবে না অথবা অব্যবহৃত, ব্যবহার করা হয় নাই, তাহলে এখনকার আইনে এটা ব্যবস্থা রেখেছে যে যেটা ব্যবহার করা যাবে না সেটা ডিভিশনাল অফিসার সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। যদি ব্যবহার্য না হয় তাহলে সেটা ডিস্ট্রাকশন করা যাবে এবং তার বিপরীতে যে রেয়াতটা সেটাও অ্যাডজাস্ট করা যাবে। আবার যে পণ্য ড্যামেজ হয়ে যায়, যদি অ্যাক্সিডেন্টের কারণে কোনো পণ্য ড্যামেজ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সেটাও আইনগতভাবে ডিভিশনাল অফিসারের কাছে দরখাস্ত করলে পরে নিষ্পত্তি করা যাবে। তো একইভাবে এই ইনপুটের ক্ষেত্রে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টটাও ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করা যাবে। অর্থাৎ সহজভাবে যদি আমরা বলতে চাই যে কোনো ইনপুট যদি ব্যবহারের অনুপযোগী হয় তাহলে সেই ইনপুটের প্রোডাকশনও হবে না, আউটপুট ট্যাক্সও হবে না, এবং সেই কারণে সেই ইনপুটের বিপরীতে ইনক্রিজিং আপনার ওই রেয়ারটাও সে পাবে না। সো রেয়ারটা যেহেতু পাবে না, সো ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট। আমরা রুল নিয়ে একটুখানি বলবো খুব সংক্ষেপে। রুল 19-21 কিছু চেঞ্জ আসছে, যেটা অলরেডি আমরা বলেছি যে ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্টের ক্ষেত্রে সময় বাড়ানো হয়েছে 7 দিন থেকে 15 দিন সাবমিট করার, আর আপনার রিফান্ডের ক্ষেত্রে 120 দিন, আগে ছিল 60 দিন, সেটা এখন সময়টা বাড়ানো হয়েছে অ্যাপ্লিকেশনের। তাৎপর্য 40টা একটু সবাই শুনেন, বিশেষ করে আমার সম্মানিত পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন, যে আগে আমাদের যে ছিল আপনার চালানপত্র ছিল, সেক্ষেত্রে দুটো ইনফরমেশন ছিল না। একটা হচ্ছে যে যানবাহনের নাম্বার এবং কি ধরনের যানবাহন, এটা কি কাভার্ড ভ্যান না ট্রাক নাকি। তো চালানপত্রটাকে এখন কমপ্লিট করা হয়েছে, কমপ্লিট ইনফরমেশন দিতে হবে, এই কি ধরনের যানবাহন, নাম্বার, কোয়ান্টিটি, পরিমাণ, সাপ্লাই ডেট, টাইম, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এটা মালামাল পরিবহনের সময়ে ট্রান্সপোর্টের মধ্যে ওই ইনভয়েসটাকে ক্যারি করতে হবে, যাতে করে প্রয়োজন বোধ করলে ট্যাক্স অথরিটি ওই যানবাহনটা ইন্টারসেপশন করে চেক করতে পারে যে এটার সঠিক চালান আছে কিনা। ডিপ্লোম্যাটিক অ্যান্ড আদার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনসদের ক্ষেত্রে রিফান্ডটা সহজ করা হয়েছে। আগে শুধু কমিশনার পারতেন এবং কমিশনার এবং ডিজি উভয়ই এটা করতে পারবেন এবং 3 মাসের মধ্যে রিফান্ডটা দিতে হবে। অর্থাৎ বেসিক্যালি ডিজি ড্যাডো এটা করবে, তো দুজনকে অথরিটি দেয়া আছে, একটুখানি সহজ করা হয়েছে। এখন যেটাতে আমি যাব, এটা আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এবং পার্টিসিপেন্টের জন্য পরের স্লাইড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা ডিমান্ড করছিল যে তাদের যে কনসালটেন্টের লাইসেন্স ফি সেটা অনেক বেশি ছিল, 10,000 টাকা। তো এটা 5,000 টাকা করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এই 5,000 টাকা করার ক্ষেত্রে আমাদের আজকের যিনি প্রধান অতিথি জনাব আব্দুল মান্নান শিকদার স্যারেরও সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। তো এটা আমি মনে করি আমাদের কনসালটেন্টরা যখন পরীক্ষায় পাস করবে এবং লাইসেন্স পাবে তখন তাদের একটুখানি সহজ হবে। এই আমার প্রেজেন্টেশন মোটামুটি শেষ। এখন বাকি যেগুলো আছে এগুলো আসলে ট্যাক্স রেট নিয়ে, এগুলো বোঝার তেমন কিছু নাই। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আছে, এটা বলে আমি শেষ করছি। ডেবিট নোট এবং ক্রেডিট নোট, এই যে আগে ডেবিট নোটটা ছিল এরকম, যেটা আসলে খুবই তেমন কোনো মিনিংফুল কিছু ছিল না, এটা বাদ দিয়ে এবং পরবর্তী স্লাইডে যে ডেবিট নোটটা আসছে দেখেন, এটা কিন্তু মোর মিনিংফুল। আপনারা যদি দেখেন এই ক্ষেত্রে ডেবিট নোট ইস্যুর কারণ, অর্থাৎ কি কারণে ডেবিট নোটটা হচ্ছে, এটা কি ক্রয় ফেরত, অথবা এটা কি পণ্যের মূল্য কমার কারণে, অথবা পণ্যের কোয়ান্টিটি কমার কারণে, না কোনো ক্ল্যারিক্যাল কারণে, কি কারণে ডেবিট নোট বা ক্রেডিট নোট ইস্যু হচ্ছে, এবং এই ক্ষেত্রে ডেবিট নোট বা ক্রেডিট নোট ইস্যু হওয়ার আগে ট্যাক্সের পরিমাণ কি অবস্থা ছিল, পরিমাণ এবং মূল্য কি রকম ছিল, এবং ডেবিট আপনার এই ক্রেডিট নোট ডেবিট নোট ইস্যু হওয়ার পরে কোথায় কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে, ডিটেইল ইনফরমেশনটা এখন পাওয়া যাবে। ডেবিট পরে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে নিউ এক্সামিনেটেড গুডস এন্ড সার্ভিসের ক্ষেত্রে, এগুলো আসলে আমি আলাপ করতে চাই না, কারণ এগুলো আমার ক্লাসে যারা আছেন তারা অনেক অ্যাডভান্স স্টুডেন্ট এবং পার্টিসিপেন্টসও যারা ফার্নিচার ফ্রম শোরুম, আগে এই অর্থ বিলের আগে ছিল 5%, এখন বাড়িয়ে এটা 7.5% করা হয়। প্রায় শেষের দিকে আসছি। যেমন বিআরটিএ সার্ভিসের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে 10% ছিল, 15% হবে। তার মানে হচ্ছে যে আপনি গাড়ি ব্যবহারের খরচটা একটুখানি বাড়বে। এইচএস কোড ছিল, যেটা ছিল মাটির এইচএস কোড, মাটি সয়েলের এইচএস কোড ছিল 25.08। তো এটার উপর এটা ভ্যাটের এক্সাম্পশন ছিল না, এবারে সেটাকে ভ্যাট থেকে এক্সাম্প করা হয়েছে। একইভাবে এক্সাইজ ডিউটিতে একটুখানি সামান্য মানে আপার ক্লাসে যাদের ব্যাংকের ব্যালেন্স বেশি থাকবে তাদের এক্সাইজ ডিউটি একটুখানি বেড়েছে, বাট ফরচুনেটলি এটা নিয়ে এবার কোনো হইচই হতে দেখিনি, সমালোচনা দেখিনি। এখানে আমি শেষ করতে চাই এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর patient hearing. Thank you, sir. Really, sir, your excellent presentation and thoughtful and detailed presentation.
হচ্ছে ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস। প্রিভিয়াসলি আমরা কি করতাম, ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস পেমেন্ট করার সময় ব্যাংকে দিতাম, এডি ব্যাংক ডিডাকশন করতো, আমরা ট্রেজারি এগেইনস্টে রিবেট নিতে পারতাম। বাট এই ভ্যাটে ইনপুট সার্ভিসকে ডেফিনেশন মোর ক্লিয়ার করেছে এবং বলেছে যদি রেজিস্টার্ড পারসন হয় তাহলে ভ্যাট ডিডাকশন করে অথরাইজড ডিলারকে দিবে এবং পেমেন্ট করবে, আর যদি আনরেজিস্টার্ড পারসন হয় দেন ব্যাংক ডিডাকশন করবে এবং ওই ট্রেজারি চালানের এগেইনস্টে সার্ভিস রিসিপিয়েন্ট ক্রেডিট নিতে পারবে। এবং আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি মানিক ভাই, আমি কি এটা জবাব দিব? একটু স্যার আমি বলছি, রিভার্স সার্চের ক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশন কি হবে স্যার? এটাই রিভার্স সার্চ, আপনি যেটা বললেন এটাই রিভার্স সার্চ। এই ক্ষেত্রে দুইটা অপশন, একটা হলো অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যারা, তারা যদি কোনো সার্ভিস ইম্পোর্ট করে তাহলে ব্যাংক অবভিয়াসলি এটা কেটে রাখবে, তাদের আর রেয়াত নেওয়ার কোনো বিষয় নাই, কিছুই নাই, এটা গেল। যারা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান তাদের ক্ষেত্রে দুটো অপশন, একটা হচ্ছে তারা যদি ওই ভ্যাটটা পরিশোধ করে ট্রেজারি চালানটা ব্যাংকে দেয় তাহলে ব্যাংক আর কাটবে না, কিন্তু যদি ব্যাংকে তারা ট্রেজারি চালানটা না দেয়, ভ্যাট পরিশোধ না করে, তাহলে ব্যাংক অবশ্যই কাটবে। ব্যাংক কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই কাটবে। নিবন্ধিত ক্ষেত্রে যদি তাদের একটা দাবি ছিল যে তারা নিজেরা পেমেন্ট করতে চায়, তো এনবিআর সেটা করেছে, তারা ভ্যাটের যে অংশটা সেটা পেমেন্ট করে ট্রেজারি চালানটা যদি ব্যাংকে দেয় তাহলে ব্যাংক আর কর্তন করবে না। ওই ট্রেজারি চালানটা দিয়েই উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারবে বা হ্রাসকারী সমন্বয় যাই করুক রিভার্স চার্জ হিসেবে। রিভার্স চার্জটা কি, যে এটা এই সার্ভিসের যে ভ্যাটটা সেটা যিনি ইম্পোর্টার তার জন্য উৎপাদ কর এবং তার জন্য উপকরণ কর, এটাই হচ্ছে রিভার্স চার্জ। আন্নান স্যারের কাছে একটা কোশ্চেন স্যার, আমাদের 144 নাম্বার এসআরও যেটা টেবিল আছে স্যার, এই টেবিলে স্যার উৎপাদন পর্যায়ে যদি উৎপাদনকারীর কাছ থেকে কোনো প্রোডাক্ট কেনা যায় তাহলে কি স্যার ওর যদি 6.3 তে ভ্যাট অব্যাহত রেখে এসআরওর রেফারেন্স দেয় তাহলে স্যার কি আমরা ভিডিএস সত্তা যারা আছি তারা কি ভ্যাট কাটবো? আপনি একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যোগানদার যদি হয় তাহলে আপনার ওই টেবিলের পণ্য সরবরাহ করলে কাটতে হবে, যোগানদার যদি হয়। কিন্তু এখানে আপনি যদি যোগানদার না হয়ে সরাসরি যদি সে আপনার কাছে বিক্রি করে, আপনি কোনো ওয়ার্ক অর্ডার বা টেন্ডার বা সে কোনো থার্ড পার্টি না, সরাসরি যদি দেয় তাহলে তো তার উপরে ভ্যাট নাই, সেক্ষেত্রে তো সে ভ্যাট চালান ইস্যু করবে কিন্তু ভ্যাট সে দেখাবে না, সেক্ষেত্রে তো ভ্যাট প্রযোজ্য নাই। কিন্তু যদি কেউ যোগানদার হয় তাহলে কেবলমাত্র ফার্স্ট শিডিউলে যে পণ্য সেবা উল্লেখ করা আছে সেগুলো ব্যতীত বাকি যাই কিছু দেখ না কেন সেটা অ্যাডসোর্সে কর্তন করতে হবে। সে প্রজ্ঞাপন দিয়ে অব্যাহতি দিলে সেটা কিন্তু যোগানদারের ক্ষেত্রে অব্যাহতি হবে না, শুধুমাত্র আপনার টেবিল 4 এ যোগানদারের এগেইনস্টে দেখবেন যে কয়েকটা জিনিস অব্যাহতি দেওয়া আছে, সেগুলো হবে না, কিন্তু অন্যগুলো হবে। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার জন্য যে চার কর্মীদের কথা বলা হয়েছে, যদি বাকিতে পণ্য কিনেন তাহলে কি রেয়াত বাতিল হয়ে যাবে? যে উপকরণ যখন আপনি আনবেন, উপকরণের সপক্ষে আপনি যদি আমদানি করেন তাহলে আপনার বিল অফ এন্ট্রি থাকতে হবে, আপনি যদি লোকাল প্রকিউর করেন তাহলে আপনার মূসক চালান থাকতে হবে, এবং আপনার যখনই পণ্যটা প্রবেশ করবে যে মাসে নিয়ম হচ্ছে সেই সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে আপনি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করবেন। যদি কোনো কারণে আপনি সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে উপকরণ গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে পরবর্তী 2 কর মেয়াদ আগে ছিল, এখন করা হয়েছে পরবর্তী 4 কর মেয়াদ হয়েছে। যে আগে আসলে 3 কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নেওয়া যেত, এখন আসলে 5 কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত নেওয়া যাবে, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ এবং তৎপরবর্তী আরো 4টা কর মেয়াদ আপনাকে এই নতুন আইন বাস্তবায়নের জন্য ভ্যাট মানে অনলাইন বেসড করাটা অত্যন্ত জরুরি। আপনারা খুশি হবেন যে আমরা এখন পর্যন্ত 4টি মডিউল ফুল প্লেজেড করেছি। একটা হলো নিবন্ধন রেজিস্ট্রেশন মডিউল, একটা হলো রিটার্ন মডিউল, একটা হলো অ্যাকাউন্টস মডিউল আমাদের আইভাস যেটা, আর একটা হলো আমরা ই পেমেন্ট। আপনারা জানেন যে আমরা কয়েকদিন আগে আমরা ই পেমেন্ট উদ্বোধন করেছি, এবং যে কেউ ইচ্ছে করলে অনলাইনে আপনার তার ব্যাংক টু ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংক থেকে সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে সে করতে, ব্যাংকে সে রিকুইজিশন দিবে, দেওয়ার পরে অনলাইনে আপনার চলে যাবে। উভয় পক্ষ ট্যাক্স পেয়ার এবং যারা ট্যাক্স কালেক্ট করে গভর্নমেন্ট, তাদের উভয় পক্ষের জন্য অনলাইন করাটা অত্যন্ত জরুরি এবং এটা করতেই হবে, এটা না করার কোনো মানে সুযোগই নাই। সবাইকে ভেরি গ্ল্যাড টু বি হিয়ার। ডক্টর আব্দুল মান্নান শিকদার, এফসিটিভির প্রেসিডেন্ট, এবং ডক্টর ইউসুফ আমাকে দি কাইন্ডলি ইনভাইটেশন। আই এম রিয়েলি ভেরি গ্ল্যাড টু বি, এটা বলতেই হয়। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। মান্নান শিকদার যেটা বলেছেন সেটার সঙ্গে আমি একমত যে আমাদের
এই ফুল অটোমেশন ছাড়া এই ভ্যাটটাকে সহজ করার কোনো ধরনের স্কোপ নাই। আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের থেকে সাহায্য করছি এবং এনবিআর যথেষ্ট কাজ করছে, এবং যেটা ডক্টর মানসিকা বলেছে মুস্তাফিজ আসার পরের থেকে অনেক কাজ হয়েছে। যে 4টা মডিউল হয়েছে, এই 4টা মডিউল অন্য মডিউল যদি নাও হয়, তাহলেও আমি বিশ্বাস করি যে বাই ডিসেম্বর যদি এই 4টা মডিউলকে আরো অ্যাক্টিভেট করা যায়, একদম কমপ্লিট করা যায়, তাহলেও আমাদের যারা ভ্যাট পেয়ার এবং এনবিআর এর জন্য অনেক আরাম হবে। এইটুকু শুধু বলতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার ফয়জুল লতিফ চৌধুরী স্যার, শুধু আপনি বাংলাদেশের সম্পদ না, আপনি গ্লোবালি সম্পদ স্যার। আপনার এফসিটিভির পক্ষ থেকে, আমাদের প্রধান অতিথির পক্ষ থেকে এবং এফসিটিভি প্রেসিডেন্ট সহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী প্লাস সকল মেম্বারের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আমাদের স্যার, আমাদের কি বলবো যে সালাম থাকলো স্যার। এবং আমরা আপনার এফসিটিভিতে সহযোগিতা চাই। এফসিটিভি জন্ম হয়েছে দেশের উন্নয়নকে সহযোগিতা করার জন্য, করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য, ট্যাক্স অ্যাওয়ারনেসকে প্রমোট করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের সাথে থাকার জন্য। স্যার মিজানুর রহমান সাহেবের কোশ্চেন ছিল ভ্যাট কনসালটেন্ট পরীক্ষার জন্য 1 বছর আগে অ্যাপ্লিকেশন করেছে, এখনো ভ্যাট কনসালটেন্ট পরীক্ষার জন্য কোনো ওখান থেকে ফিডব্যাক পাচ্ছে না। এটার বিষয়ে এনবিআর এর কোনো ভ্যাট কনসালটেন্টের এই বিষয়টা, ভ্যাট কনসালটেন্টের বিষয়টা আগে যেভাবে ছিল, এইবার কিন্তু আপনারা জানেন যে বিধি 109 পরিবর্তন করা হয়েছে। আপনারা সবাই একটু বিধি 109টা দেখে নেবেন। এছাড়াও যে ইয়েটা সেখানে পরিষ্কার করা হয়েছে যে কখন এখন করতে হবে, আবেদন করতে হবে, সেটা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে আগে আপনাকে আবেদন করার আগেই কিন্তু নিবন্ধন নিতে হতো, ভ্যাট নিবন্ধন। কিন্তু এখন নতুন যে বিধিমালা করা হয়েছে সেখানে কিন্তু আপনার প্রথমে ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হবে না, ভ্যাট নিবন্ধন ছাড়াই কিন্তু আপনি অ্যাপ্লিকেশন। আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে আমি একটা গাড়ি ইম্পোর্ট করে, আমি ওনাদের কনসালটেন্সি করি, ওডি সার্ভিস গাড়ি ইম্পোর্ট করে স্যার, বাংলাদেশে একটাই। হ্যাঁ, তো ওনাদের যে আমরা যে ইনপুট আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট দেই স্যার, ওখানে মূল্য সংশোধন 26% থেকে 33.34%-এর নিচে হয় আর কি। এখন যেহেতু সব মিলিয়ে করোনা পরিস্থিতিতে বিক্রি করা যাচ্ছে না গাড়ি, তো এখন ওখান থেকে ওনারা বলতেছেন ভ্যাট অফিস থেকে যদি আমি 33.34% সংযোজন না করি তাহলে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটটা পাবো না। এটা কি স্যার কোনো লিগ্যালি আছে? আমি ডক্টর মোহাম্মদ স্যার বলেন। আমি বলবো, আচ্ছা শোনেন, অ্যাবসলিউটলি নট। কারণ যে এখানে বলা হচ্ছে সরবরাহ মূল্য হচ্ছে যে আপনি ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুইজনের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আপনার সরবরাহ বলতে পণ্য বা সেবার যে মূল্য নির্ধারিত হবে, পণ, সেটাই হচ্ছে আপনার পণ বলতে পণের মধ্যে আপনার উপকরণ মূল্য থাকবে, অর্থাৎ আপনার পণ্যের মূল্য থাকবে, আপনার ভ্যালুয়েশন থাকবে, আপনার ট্যাক্সও থাকবে। এটা যদি ভ্যাট থাকে ভ্যাট থাকবে, আর ভ্যাটের আগে যদি আবার সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি থাকে সেটাও থাকবে, মানে অল ট্যাক্স ইনক্লুসিভ পণ। সেই পণের ভিত্তিতে আপনার এখন যদি আপনার ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যদি আপনার কোন রকমের সহযোগী সম্পর্ক থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার এই পণটা যতক্ষণ পর্যন্ত ফেয়ার মার্কেট প্রাইসের সাথে না মিলবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না। তবে হ্যাঁ, সহযোগীর কাছে বিক্রির ক্ষেত্রে 10% আপনাকে অ্যালাউ করা হবে, 10% কম বা বেশি মূল্যে আপনি বিক্রি করতে পারেন। তো সুতরাং আপনি এখানে কোনো অথরিটির এই কথা বলার ক্ষমতা নাই যে আপনি যেহেতু ওখানে 5% দিয়ে আসছেন, 5% তো গভর্নমেন্টের একটা নির্ধারিত রেট, আপনার এটা 5% ভ্যালুয়েশন নাও হতে পারে, আপনার 5% 33 বা 33.34% ভ্যালুয়েশন নাও হতে পারে। এটা যদি কম হয় কোনো অসুবিধা নাই। আপনার যেটা আমাদের ডক্টর ইউসুফ চমৎকার ভাবে বলেছে যে আপনার প্রদেয় কর এবং বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের থেকে যদি আপনার উপকরণ কর এবং হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে আপনার সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। পরবর্তী 6 মাস পর্যন্ত আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবেন। 6 মাস পরে যদি আপনার 50,000 টাকার বেশি যদি আপনার ব্যালেন্স থাকে, তাহলে সেটা আপনি রিফান্ড ক্লেম করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে আমার বক্তব্য। এখন ইউসুফ যদি কিছু অ্যাড করতে চান। স্যার, আই ক্যানট এগ্রি মোর উইথ ইউ। আমি শুধু একটু বলতে চাই, বিউটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিউটি, আপনি দেখেন স্যার যেটা বললো, স্যারের বক্তব্য পুরোপুরি সমর্থন করে আমি আরেকটু যোগ করি যে এবারের বাজেটে দেখেন অগ্রিম আয়কর কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারারদের ক্ষেত্রে 4% নামিয়ে আনা হয়েছে। যদি
ওই বক্তব্যটা সঠিক হয় তাহলে ম্যানুফ্যাকচারারদের জন্য ভ্যালু এডিশন করতে হবে 26.67%, তাই না? আসলে ওই অ্যাডভান্স ট্যাক্সের সাথে আপনার প্রকৃত অর্থে ভ্যালু এডিশন কি হবে এটার কোনো সম্পর্ক নেই, এবং এটা রিলেশনশিপ ডেভেলপ করা কোনোভাবেই সম্ভব না। মান্নান শিকদার স্যার যেটা চমৎকার করে বললেন যে আপনার ভ্যালু এডিশনটা কি, ভ্যালু এডিশন পণটা কি? ভ্যালু এডিশন হচ্ছে আপনার এই পণ্যকে একটা পর্যায় থেকে আরেকটা পর্যায়ে রূপান্তর করার জন্য যাবতীয় খরচ, তার মধ্যে প্রফিটও থাকবে এবং অন্যান্য যে খরচগুলো আছে সেগুলো যোগ হবে, ওভারহেড থাকবে, ট্রান্সপোর্ট, অন্যান্য আপনার শ্রমিকের খরচ থাকবে। এখন আপনার এমন হতে পারে যে কোনো একটা পার্টিকুলার আইটেমের ক্ষেত্রে ভ্যালু এডিশন 40%ও হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দি নেচার অফ দি গুডস। তখন পর্যন্ত আমার কাছে ওই তথ্য না থাকে যে না ফেয়ার মার্কেট প্রাইস অনেক বেশি, আপনি যে দামে বিক্রি করছেন তার থেকে আসলে আরো বেশি দামে অন্যরা বিক্রি করছে অথবা আপনিও বিক্রি করেছেন, যেটা তথ্য যদি থাকে। আপনি দেখালেন 10 টাকা কিন্তু আসলে বিক্রি করলেন আপনি 15 টাকা, 15 টাকাই আপনার পণ হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ করে বললেন। তার সাথে আমি 30 সেকেন্ড সময় নিয়ে বলি আরেকটু, যে যেমন করোনাকালীন মানুষের ইনকাম কমে গেছে, অনেকের কাজকর্ম নেই, ইনকাম সোর্স কমে গেছে, এবং আমি দেখলাম আমার বাসার সামনেই আমি যেখানে কাঁচা বাজার সব জিনিসপত্রের দাম কমে গেছে কিছু কিছু করোনার সময়ে, এখন আবার বাড়তেছে। তো স্যার যেটা বলবো পণ, খেয়াল করবেন পণ ডেফিনিশনটা আপনারা দয়া করে দেখবেন, কনসিডারেশন, এবং এই পণের ডেফিনিশনটা ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স আইনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পণ এবং স্যার যে ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু বললো, ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়। আমার কোয়েশ্চেন মনোয়ার স্যারের কাছে ট্যাক্স পোরশন নিয়ে। আমাদের এবারের বাজেটে বলা হয়েছে যে অনলাইন ট্যাক্স সাবমিট, রিটার্ন সাবমিট করলে 2000 টাকা রিবেট পাওয়া যাবে। আমি স্যারের কাছে কোয়েশ্চেন করতে চাই, এটা কি নিউ ট্যাক্স পেয়ারের জন্য নাকি অল ট্যাক্স পেয়ারের জন্য, মানে নতুন করে যারা শুধু ট্যাক্স সাবমিট করবে? আর কোয়ের না, ঠিক বোঝা গেছে, যতটুকু জানা গেছে যে আপনি প্রথমবার যে করবে সে নিউ আর ওল্ড যাই হোক, আর আমি তো অনলাইনে করতেছি, তার মানে আমি নতুন ভাবে অনলাইনে করতেছি, কারণ আমি যে করতেছি আমি তো প্রথমবার করতেছি, যে প্রথমবার করলেই হবে। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। অনলাইনে আসার জন্য এটা উদ্বুদ্ধ করা আর কি, এবং দিস দ্য গুড ইনিশিয়েটিভ ফ্রম আওয়ার গভর্নমেন্ট এন্ড এনবিআর। কিছু জায়গা আছে যেখান থেকে আরো ভ্যাট আমরা পেতে পারি। স্যার, এবং বাংলাদেশের তথা বিশ্বের এই ভ্যাট ট্যাক্স কাস্টমার স্পেশালি ভ্যাট এর কাজ করার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার ডক্টর আব্দুল মান্নান শিকদার স্যার আমাদের চিফ গেস্ট আজকের সিপিটি সেশনের। আমি স্যারকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য স্যারের, এবং আমাদের আজকের পুরো সিপিটিটা সাম আপ করার জন্য আমাদের ডক্টর আব্দুল মান্নান শিকদার স্যার। ধন্যবাদ। এফসিটিভি সিপিডি সাকসেসফুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। আর যে 3 জন বক্তা এখানে তাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, মনোয়ার হোসেন, তারপর আকবর হোসেন এবং ডক্টর ইউসুফ, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তাদের চমৎকার উপস্থাপনার জন্য। অনেক সুন্দর হয়েছে এবং ভালো হয়েছে, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ জায়গা থেকে চমৎকার উপস্থাপনা করেছেন। প্রথমে মুজাফফর স্যার যে বক্তব্য রেখেছেন আমি মনে করি এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্পিচ, এবং তিনি এখানে বেশ কিছু বিষয় উত্থাপন করেছেন। এক্সপেন্ডিচারটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারি, আমাদের গার্মেন্টস যদি আবার ঘুরে দাঁড়ায়, আমাদের বিদেশে যারা কর্মসংস্থান, বিদেশি বৈদেশিক মুদ্রা যারা আহরণ করেন, তাদের যদি পরিবেশ আমরা তৈরি করে দিতে পারি, তাহলে আমাদের এই যে আশঙ্কা, আমাদের যে ডেফিসিট বাজেটের যে আশঙ্কা, সেই আশঙ্কা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। আপনারা জানেন যে এবার যে জিডিপি গ্রোথ রেট যেটা ধরা হয়েছে 8.2, এবং যেটা ইনফ্লেশন উইল কাম ডাউন টু 5.4 এর কনসার্ন যেটা, সেটার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে হবে। এবং এই জন্যে এনবিআর এর যে রেভিনিউ টার্গেট, এই টার্গেট আদায় করার জন্য যে ফ্যাক্টর গুলোর কথা আমি বললাম, যে ফ্যাক্টর গুলো পজিটিভ অবস্থায় আসবে বলে আমার বিশ্বাস। এবং মোহিত যে কথা বলেছে আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত, যে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে যেটা অ্যাকচুয়ালি রাজস্ব আহরণ হওয়া উচিত এবং যেটা আমরা পাই, এর মধ্যে যে গ্যাপটা, সেই গ্যাপটা পূরণ করতে হবে। এই গ্যাপটা পূরণ করতে গেলে আমাকে কতগুলো কাজ করতে হবে। একটা সার্ভে করতে হবে, সার্ভে করে, যেটা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এখন পদক্ষেপ নিচ্ছে, সার্ভে করে যে ট্যাক্স নেটের মধ্যে যারা নাই তাদেরকে ট্যাক্স নেটের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করতে হবে, এবং সার্ভের মাধ্যমে আমরা একটা নেট বাড়াতে পারবো। আর একটা মোহিত খুব চমৎকার বলেছে, সেটা হলো, সেটা আকবরও বলেছে, সেটা লিকেজ কমাতে হবে। আমাদের অনেক ধরনের লিকেজ আছে, ডিক্লারেশন মিস ডিক্লারেশন হয়, আমাদের বিভিন্ন পণ্য স্মাগলিং হয়ে চলে আসে। এই জিনিসগুলোর প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। আমি আবারও
এফসিটিভি কে ধন্যবাদ জানাই এবং বিশেষ করে 3 জন স্পিকার যাদেরকে আমি খুবই পছন্দ করি এবং যাদের বক্তব্য শোনার জন্য আমি সত্যি খুবই আগ্রহী এবং তাদের বক্তব্য আজকে শুনলাম, চমৎকার উপস্থাপনা হয়েছে। আর একটু সময় যদি তাদেরকে দেওয়া যেত তাহলে আরো ভালো হতো। তবে আমি এই স্বল্প পরিসরে আমি বলবো যে 3টি উপস্থাপনাই চমৎকার হয়েছে এবং আমাদের মানিক ভাই অনেক ভালোভাবে মডারেট করেছেন। কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এটা আমাদের চলতে থাকবে এবং কোভিড এর এই সিচুয়েশন আল্লাহ তাআলা খুব তাড়াতাড়ি এটা দূর করে দিবেন এবং আপনারা প্রত্যেকেই আপনারা সাবধানে থাকবেন। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সবাইকে। ধন্যবাদ স্যার আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। আমি একবারে